السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم نورانی قاعدے کے اندر تختی نمبر 12 پڑھیں گے۔ تختی نمبر 12 ہے اور سبق نمبر 13 ہے۔ مشق سکون۔ سکون اور جزم ایک ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے ہماری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 12، مشق سکون، جزم۔ مشق سکون، سکون جزم کو ہی کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ایسا ہوتا ہے، لائن کے اوپر جزم بنا ہوا ہے، جزم ایسا ہوتا ہے جس حرف پر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے۔ جس الف کے اوپر جزم ہو تو اس الف کے ساتھ ہم جھٹکا لگائیں گے اور اس الف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب آپ آگے دیکھیں، تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تجری۔ یا ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو یہاں پر یا مدہ ہے، اس لیے ہم اس کو ہلکا سا کھینچیں گے، تجری۔ میں اب ہجے نہیں کروں گا یہاں سے، بلکہ میں یہاں سے صرف آپ کو روا پڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں یقین کرتا ہوں اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک ہجے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب میں آپ کو یہاں سے آگے جو پڑھاؤں گا وہ سارا کچھ انشاءاللہ آپ کو روا سے پڑھاؤں گا۔ تجری، تقوی، تقوی، یغنی، یغنی، نشرت، نشرت، رفعت، رفعت، ینقلب، ینقلب۔ آپ دیکھیں نون ساکن ہے، اس سے پہلے یا ہے تو نون کو جو ہے ساکن ہونے کی وجہ سے ہم یا سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ینقلب بتایا تھا اوپر کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں۔ ینقلب، لیسا، لیسا، حشرت، حشرت، یعلم، یعلم، سطحت، سطحت، یوسوس، یوسوس، یسقون، یسقون، یسقون۔ واو زبر وا، الف لام زبر، حمزہ لام زبر ال۔ دیکھیں آپ ذرا، یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر حرکت لگی ہوئی ہے زبر کی، اور اس کے آگے لام ہے وہ ساکن ہے، تو ہم اس کو اس سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، پیچھے والی حرکت سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھیں، وَأَلْقَتْ، وَأَلْقَتْ، أَفَلَا يَعْلَمُ، أَفَلَا يَعْلَمُ، إِذَا بُعْثِرَ، إِذَا بُعْثِرَ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وَتَقْوَاهَا۔ دیکھیں آپ، قاف ساکن ہے اور قاف جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ تو قاف ساکن ہے، اسی لیے ہم قاف کی آواز کو ایسے ٹکرا کے پڑھیں گے کہ وہ دیوار پر گیند جب مارتے ہیں تو جب وہ گیند واپس آتی ہے تو ویسے ہی اس کی آواز بھی واپس آئے گی۔ وَتَقْوَاهَا، أَلَمْ نَشْرَحْ، أَلَمْ نَشْرَحْ۔ میم ساکن ہے، شین بھی ساکن ہے اور ہا بھی ساکن ہے، اسی لیے ان تمام ساکن والے حروف کو ہم پیچھے والے حروف سے ملا کر کے پڑھیں گے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، لَكَ صَدْرَكَ۔ دال ساکن ہے، اسی لیے اس کو صاد سے ملا کر کے پڑھ رہے ہیں، صَدْرَكَ۔ هَلْ أَتَاكَ، هَلْ أَتَاكَ،
अताका, फलाहुम, फलाहुम मीम साकिन है इसीलिए हम इसको हा से मिला करके पढ़ रहे हैं। फलाहुम अजरुन गैरु ममनूनिन, गैरु ममनूनिन, वाव साकिन है उससे पहले पेश है नून के ऊपर, तो ये वाव मद्दा है, तो इसको हम हल्का सा खींच के पढ़ेंगे। गैरु ममनूनिन, यहाँ पर जीम साकिन है उससे पहले हमज़ा है, तो इसको हमज़ा से मिला करके जीम को पढ़ेंगे। यहाँ पर या साकिन है उससे पहले गैन है, तो हम इसको या को गैन से मिला करके पढ़ेंगे। ये वाला मीम साकिन है उससे पहले भी मीम है, तो हम इस वाले मीम को इस वाले मीम से मिला करके पढ़ेंगे। गैरु ममनूनिन फलाहुम अजरुन गैरु ममनूनिन। यहाँ पर देखें काफ साकिन है उससे पहले हमज़ा है, तो हम इसको इससे मिला करके पढ़ेंगे। इक़रा, इक़रा। अब आप एक चीज़ को समझें कि मैं इक़रा में झटका दे रहा हूँ आखिर में, इक़रा, इक़रा। तो आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर हरकत लगी हुई है जज़म की, ये जो जज़म दिख रहा है, तो यहाँ पर समझाने के लिए हमज़ा लिख दिया है और ये बताया है कि यहाँ पर हमें झटका लगाना है। झटका लगा करके पढ़ेंगे इसको, इक़रा, इक़रा। कुरान मुक़द्दस में ये नहीं होता है हमज़ा, यहाँ पर ये समझाने के लिए लगा रखा है। तो आपको ये समझना है कि जहाँ पर अलिफ होगा उसके ऊपर अगर ये मद लगा, ये जज़म लगा हुआ है, तो जज़म की वजह से वो अलिफ जो है वो हमज़ा हो जाएगा और हमज़ा को झटका दे करके पढ़ेंगे। इक़रा, युतूना, युतूना, युतूना। यहाँ पर भी हमज़ा है उसके ऊपर जज़म है, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी था, बस यहाँ फ़र्क ये था कि यहाँ पर अलिफ की शक्ल में बना हुआ था, यहाँ पर हमज़ा की शक्ल में है। युतूना, जिना, जिना। जहाँ पर भी हमज़ा हो या फिर अलिफ हो और उसके ऊपर जज़म लगा हुआ है, तो हम उसको जो है झटका दे करके पढ़ेंगे। जैसे इक़रा, युतूना, जितना, यअमुरूना, यअमुरूना। यहाँ पर भी समझाने के लिए लगाया है अलिफ को, लेकिन यहाँ पर भी हमज़ा है और उसके ऊपर जज़म लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमें झटका देना है। यअमुरूना, वाव साकिन है उससे पहले रा के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर ये वाव मद्दा है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे। यअमुरूना, यअमुरूना। तो यहाँ तक हमारा मश्क सुकून मुकम्मल हुआ। हमने जज़म की मश्क को मुकम्मल कर दिया है तख्ती नंबर 12 के अंदर। अब कल हम आपको बताएंगे तख्ती नंबर 13 के अंदर तशदीद का बयान। तशदीद जो है वो कैसी होती है, उसकी शक्ल कैसी होती है, उसको कैसे पढ़ा जाता है, कल को हम आपको तशदीद का बयान पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात हमारे सबकों को सही तरीके से पढ़ रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपके दिल में कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट के ज़रिए वो सवाल भी पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोग हमारी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और सभी लोग कुरान मुक़द्दस को तजवीद और सही मखरज के साथ पढ़ना सीख जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।